Hello viewers, welcome to N5 Meet Srinivas Rishi. It is really happy to me to see you all again, and it is my responsibility enlightening all you people towards numerology. Numerology is going to play a major role in one's life and different phases of life also. When you understand the particular numerological numbers and the numbers which are going to play with the planets also, definitely you understand the things to happen in our lives. So from the birth to our end of life also there are many phases, from childhood and schooling and okay collegiate and professional life and married life and family life and children life. All these are the phases in our lives. So when you understand the particular life, what's going to happen in your life, there's a possibility of pretending. At the same time you can prevent the things also, and you can predict and prevent also. That's what always we need to predict the things, and we can prevent it also. And the last video, and I have done the things okay about enemy numbers. Enemy numbers are there, of course, like enemies to human being, and numbers also will have enmity is there everywhere, not only to the human being. For any kind also enemy is there, so that you can understand. So number also has some enemy numbers, so that these numbers whenever are there in your grid, maybe otherwise in your date of birth also, at the time what kind of precautions we would like to take further, we'll see all these things. So in the last video I had done with the enemy numbers. Now I'm coming with friendly numbers. And before going to that, please share, subscribe, and like my videos. Definitely, I'll come with the different kind of right scope of numbers, and I'll definitely give you great information regarding the numbers, so that you can imply that and implement your lives also. And especially I would like to thank all my viewers who had watched my videos and continuously encouraging me to do many other videos also, so that your encouragement definitely will give me a boost, and I'll come with many right analysis also. And shortly I'm going to come with the live also. Just we are going to reach 500 subscribers. So when we reach 500 subscribers, I'm coming with the live, and all those subscribers can ask me the questions. You can ask me the questions regarding your complete grid and date of birth. So definitely I'll give answers in live. So that is going to be right happening soon. And now let's come to the video, that here friendly numbers are there. Okay, we understand 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Anyway, the 9 numbers, as you know that here, the first let us see here number 9 here. 9 2 3 5 6. 9 2 3 5 6 are the friendly numbers for one number. So I'll explain again why. So 9 2 3 5 6 are the friendly numbers for us. So I'll explain next year. And let us see 2. Number 2, birth. The people who are born right on second, of course, second maybe otherwise 11th also, like here 29th. So those come under second number. So that here this number here 1536. So 1536, 1536 are the friendly numbers to the second numbers. And when it comes to 3, so number 3, the people who are born right on third, okay, third, at same time 21st and 30th, so 12th. So these dates who are born in these dates, those people come under right three numbers. So here for them here it is 135. It is friendly numbers for these three numbers, 1, 3, and 5. Then let us come to the number 4, which is the royal number and which is going to give abundant luck to the people. So 4 number who are born right on 4th, 13th, right 22nd and 31st. So these people come under 4 number. And so that here this number friendly numbers are 7615. 7615. So these are the friendly numbers for 4 number. And then let us come to the point here number 5. I told you in the last video also ఏం చెప్పాను, 5కి ఎనిమిది నంబర్స్ లేవు, అయినప్పటికీ ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ వచ్చేసి 1 అండ్ 6. 5కి ఎనిమిది నంబర్స్ లేవు, బట్ ఫ్రెండ్లీ నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫ్రెండ్లీ నంబర్స్ 1 అండ్ 6. దెన్ 6 నంబర్. సో వెన్ 6 నంబర్ is there here, as you know that it's luxurious and very fortunate number to many of the people. It gives power, at the same time positions and luxuries and cars and buildings and bungalows and all these things. So 6 has that much capacity. But when it gives here, if there are friendly numbers in the grid only, then only this 6 is going to be activated. Otherwise only 1 6 cannot do anything. So that what are the friendly numbers to 6 number, you can see here 7165.
So 7, 1, 6, 5 are there in your grid. So this 6 is activated and it gives abundant of luck also. And then 7 and number 7, the people who are born on 7th, of course, 16th and 25th. So these people come under 7 number. So that this, for this number 651, so 6, 5 and 1 are the friendly numbers to 7 number. And then number 8, of course, all of you know number 8 is also a leading and determined and a leader number. As you know that here, Revant Reddy garu, of course, KCR garu, Narendra Modi garu, వీళ్ళందరూ కూడా 8 నెంబర్ రూలర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా. సో ఈ లీడర్స్ నెంబర్ అనేది వీళ్ళకి ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ వచ్చేసి 156, అంటే 8 నెంబర్కి ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ 156. అండ్ 9, దట్ ఈస్ గేమ్ చేంజర్ నెంబర్ అని చెప్పుకుంటాం మనం. సో గేమ్ చేంజర్ నెంబర్ అనేటువంటి దీనికి 1 and 5 ఫ్రెండ్లీ నెంబర్స్. సో ఈ నెంబర్స్ అంటే మీ యొక్క డేట్లో డేట్తో పాటుగా డెస్టినీలో ఈ నెంబర్స్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ యొక్క డెస్టినీ నెంబర్ ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఎందుకు ఈ ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ చూద్దాం. సో 1 is, of course, generally divine number. 1 is divine number, of course, Surya's, it indicates Surya's kabatti. So 9 is dominating and it is also friendly to many of numbers. It gives a leadership quality. So leader and leader here. And 2 is a friendly number. 1 and 2 is friendly number. Why it is friendly number అనుకుంటే 1 కి 2 అంటే ఇవి కూడా రెండు కూడా డివైన్ నంబర్స్. అండ్ 3 ఈజ్ గురు ఆఫ్ డివైన్స్, అంటే జూపిటర్. సో గురు అనేది ఎవరికి, దేవతల యొక్క గురువు కాబట్టి ఫ్రెండ్లీ నెంబర్. సో 5 is Brihaspati, of course. So like here, if you see, these are the numbers which are going to play major roles, friendly numbers. For second 1 again friendly number. ఎందుకు వచ్చింది 1 అనేది తెలుసు మీకు, సూర్యుడు యొక్క నంబర్ కాబట్టి ఇక్కడ చంద్రుడు సూర్యుడు ప్లస్, ఓకే, దట్ ఈస్ రైట్ నంబర్. అండ్ నెంబర్ 5 బృహస్పతి, ఓకే, బృహస్పతి, బుధుడు, ఆఫ్ కోర్స్ బుధుడు, మెర్క్యూరీ, బుధుడు అండ్ గురువు ఆల్సో దేర్ హియర్. Okay, Jupiter and Mercury also there, and Venus also, the combination of this. So these are going to give very good right friendly numbers to 2 number. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చేసి 1, 3, 5 అనుకున్నాం మనం. ఇక్కడ 3 నెంబర్ అంటే 3లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి 1 అనేది ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దేవతల గురువు కాబట్టి మొత్తానికి 1 అనేది కూడా డివైన్ నెంబర్, 3 అనేది డివైన్ నెంబర్ అండ్ 5 అనేది డివైన్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ అయ్యాడు. సో 4కి వచ్చేద్దాం. 4కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ రాహు కేతు, అఫ్ కోర్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి కేతు అయినటువంటి 7 నెంబరు 4కి ఏమన్నాడు, ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ అయ్యాడు. అంటే రాహు కేతులు అంటే తెలుసు కదా, రాహు అంటే మన యొక్క తలప భాగం వరకు, కేతు అంటే మొత్తం మనం మొండెం భాగం వరకు ఉంటాడు కాబట్టి రాహు ఇక్కడ కేతుతో కలిసినప్పుడు ఫుల్ మ్యాన్ అయిపోతాడు, అంటే ఫుల్. కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ అయ్యాడు 7 నెంబర్. అండ్ ఎనీహౌ రాక్షస గురువు అయినటువంటి 6 శుక్రాచార్యుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇతను రాహుకేతులు రాక్షసుడు కాబట్టి సో గురువు అయ్యాడు. ఇక్కడ అఫ్ కోర్స్ 1 divine number and 5 number, of course these are also friendly numbers to రాహు. కాబట్టి సూర్యుడు అండ్ మెర్క్యూరీ, బుధుడు కూడా ఫ్రెండ్లీ నెంబర్గా ఉన్నాడు వీళ్ళకి. సో పక్క నంబర్స్ కాబట్టి. దెన్ 1 and 5, 1 and 6, సారీ 1 and 6, ఇక్కడ 5 నెంబర్కి ఎనిమిది నెంబర్ లేవు కానీ ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ మాత్రం 1 and 6 మాత్రమే. ఇప్పుడు సూర్యుడు అండ్ శుక్రాచార్యుడు కూడా ఇతనికి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు, బుధుడికి. ఎందుకు ఉంటాడంటే వాళ్ళ యొక్క రైట్ చెప్తున్నాను కదా, ఎప్పుడైతే మనిషి అనేవాడు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడో, ఎలాంటి నేచర్ అంటే స్వభావం, శాంత స్వభావం ఉంటుందో అందరు కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఎలా ఉంటారు, 5 నెంబర్ అనేవాళ్ళు అలా ఉంటారు. అందుకే చెప్పాను మీకు ఎలా ఉన్నా అంటే 5 and 5 ప్రభాస్ అంటే ఇండస్ట్రీలో అందరూ కూడా డార్లింగ్ అని పిలుస్తారు. అంటే ఎవరికైనా ఎనిమి ఉన్నారేమో కానీ ప్రభాస్కి అసలు ఎనిమి ఉండరు. అందరి ఫ్యాన్స్ ప్రభాస్ని లైక్ చేస్తారు. అదేవిధంగా శ్రీలీల మనం చూస్తున్నాం, 5 and 5 శ్రీలీల అలా వెళ్ళిపోతుంది, ఎక్కడో ఆగినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ అక్కడ అన్నిట్లో క్లిక్ అవుతుంది ఆమె. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్తో మనకి ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్లో వస్తుంది. సో ఈ విధంగా 5 అనే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అందరితో బాగుంటారు, వీళ్ళు వాళ్ళని అందరూ లైక్ చేస్తారు. సో ఆ విధంగా కాబట్టి ఇక్కడ శుక్రాచార్యుడు కూడా 5ని లైక్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. సో ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ 6 శుక్రాచార్యుడి నెంబర్ ఉన్నటువంటిది. అప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్గా కేతు అనేవాడు కూడా డెమన్ నెంబర్ కాబట్టి, శుక్రాచార్యుడు డెమన్ గాడ్ కాబట్టి, డెమన్ గురువు కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రెండ్లీ నెంబర్. డివైన్ నెంబర్ 1కి కూడా అతను శుక్రాచార్యుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. సో 6 అయినటువంటి శుక్రాచార్యుడు ఎలా ఉన్నాడు. సో 5కి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా 5 కూడా ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ ఇక్కడ. సో దెన్ 7 అగైన్ కేతు నెంబర్. ఇక్కడ శుక్రాచార్యుడు 6 వచ్చాడు అండ్ 5 అనేది 5కి ఎప్పుడు కూడా బుధుడు అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా అందరికీ మంచి చేయాలని చూస్తున్నాడు కాబట్టి సో దట్ బుధుడు ఉన్నాడు. ప్లస్ నెంబర్ 1 అనేటువంటి సూర్యుడు అంతటా కూడా వెలుగునిస్తాడు కాబట్టి
సూర్యుడికి కూడా ఎలాంటి భేదభావాలు ఉండవు కాబట్టి అతను కూడా కేతుకి ఫ్రెండ్లీ నెంబర్గా ఉన్నాడు. సో నంబర్ 8 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 156 అనుకుందాం మనం. 8కి అఫ్కోర్స్ సూర్యుడు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ సో ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ ఇక్కడ. సో నెగెటివ్ నంబర్స్ వేరు, ఫ్రెండ్లీ నంబర్స్ వేరు. ఒకటి గమనించాలి మీరు. కాబట్టి ఇక్కడ 156 కూడా ఫ్రెండ్లీ నంబర్స్గా ఉన్నాయి మనకి 8కి. తర్వాత 9కి వచ్చేసరికి 1 అండ్ 5 అనేటివి ఫ్రెండ్లీ నంబర్స్. సో ఎందుకంటే 9 అనేది అఫ్కోర్స్ కుజ నంబర్ అయినప్పటికీ కుజుడికి ప్లస్ సూర్యుడికి సంబంధం ఉంది కాబట్టి అదేవిధంగా మళ్ళీ 5 నంబర్ అనేది ఫ్రెండ్లీ. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు 1-9 చూడండి. 1-9లో అందరికీ కూడా కామన్గా వచ్చినటువంటి నంబర్ ఏంటంటే 5 ఫ్రెండ్ నంబర్. అంటే 1 డేట్‌లో ఉన్నవాడికి 5 ఇక్కడ 5 నంబర్ ఫ్రెండ్లీ నంబర్. 2లో ఉన్నటువంటి 5 ఫ్రెండ్లీ నంబర్. 3కి 5 నంబర్ ఫ్రెండ్లీ నంబర్. 4కి 5 నంబర్ ఫ్రెండ్లీ నంబర్. 5కి 1 అండ్ 6 ఓకే. 5కి మాత్రం అక్కడ ఫ్రెండ్లీ నంబర్ లేదు. బట్ 6కి అండ్ 5 నంబర్ ఉంది ఇక్కడ. మళ్ళీ 7లో కూడా 7 వాళ్ళకి కూడా 5 నంబర్ ఫ్రెండ్లీ నంబర్ ఉంది. 8 వాళ్ళకి కూడా 5 నంబర్ ఫ్రెండ్లీ నంబర్ ఉంది. 9 కూడా 5 నంబర్. అంటే ఎవరికైనా గానీ 5 అనేవారు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. అది గమనించాలి మీరు. అంటే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ గానీ, మీ యొక్క గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ గానీ, ఇంకెవరైనా ఉన్నప్పటికీ, మీ బాస్ గానీ, ఇంకెవరైనప్పటికీ 5లో ఉంటే ఆటోమేటిక్‌గా వాళ్ళు మంచి న్యూట్రల్‌గా, మంచి లీడర్‌షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండి అందరిని కూడా సమభావంతో చూసేవాళ్ళు 5 నంబర్ ఉంటారు. ఇక లక్కీగా 5 అండ్ 5 ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళింకా జెమ్స్ అన్నట్టు వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఎలాంటి రాజకీయం చేయడం రాదు. ఓన్లీ ప్రేమ పంచడం మాత్రమే వస్తుంది. ఆ విధంగా మీ బాస్ గిన 5 అండ్ 5లో ఉంటే మీరు అదృష్టవంతులని చెప్పొచ్చు. ఇక బాస్ గిన ఇంకా వేరే నంబర్‌లో ఉన్నట్లయితే ఆలోచించాలి. ఆ బాస్‌లు ఎలాంటి బాస్‌లు ఏ నంబర్‌లో ఉంటే ఏమైద్దనేది మనం తర్వాత వీడియోలో చెప్పుకుందాం. అంటే ఎలాంటి బాస్ మనకుంటే బావుంటుందనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను మీకు. అంటే ఎలాంటి బాస్‌కి ఏ నంబర్‌లుంటే ఆ బాస్ మంచిగా ఉంటాడు. ఎలాంటి బాస్‌లకి ఏ నంబర్‌లుంటే ఆ బాస్‌లు క్రూయల్‌గా పాలిటిక్స్ ప్లే చేస్తూ ఉంటారో తర్వాత వీడియోలో చెప్తాను. సో, ఎనీహౌ నా వీడియో చూస్తున్నందుకు అందరికి కూడా మరి ఒక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ అండ్ లైక్ ఇట్. థాంక్ యూ సో మచ్.